इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਥੋਂ ਇੱਕ ਖਾਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਏ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਬਰ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਕ ਆਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं औरंगजेब बेग एक नवी कहानी नवी स्टोरी के नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र इस वेले मैं मौजूद हैगा वा पाकिस्तान के सरहदी देहात तुलसीपुर चामलियाल बेसिकली चामलियाल पिंड सरहद तो दूसरी साइड ते हैगा जिथे बजुर्ग चामलियाल बाबा जी चामलियाल दी जिहड़ी दरगाह है वो सरहद तो दूसरे पासे यानी इंडिया वाली साइड ते मौजूद हैगी है जो पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई तो बाबा जी चामलियाल की जिहड़ी दरगाह है उन्होंने दरबार है या उन्होंने पिंड है चामलियाल वो इस सरहद मेरे जो राइट साइड से सरहद हैगी इस तो पार हैगी है तो यह सरहद तो इस साइड से भी पिंड है तुलसीपुर चामलियाल है तो इत्थे जनाब जरा ना वो अरसा दराज तो यानी 1947 की पार्टीशन तो लैके जो उतों गद्दी नशीन बाबा जी के सरहद पार सन वो इस साइड से आ गए पाकिस्तान वाले हिस्से तो इत्थे सरहद के बिल्कुल नाल उन्होंने अपना डेरा बनाया पीर नज़ीर हुसैन उन्होंने जिहड़े अगों आल औलाद वो इत्थे बाबा जी का जिहड़ा ना वो पाकिस्तान वाली साइड ते जिहड़ा ना उन्हों दा डेरा है उन्होंने चला रहे हैं उत्थे भी चलने और इस वीडियो दे खास गल जिहड़ी है कि अज भी उतों एक खाक आ रही है जिन्होंने खाक भी कहा जाता है और उन्होंने शफा वाली मिट्टी भी कहा जाता है वो आंदी है इंडिया वाली साइड तो जिहड़ा कि दरगाह है बाबा चामलियाल दी उत्थों खास किस्म का तलाब है उत्थों आंदी है पानी ते खाक उत्थों आंदी है पाकिस्तान तो वो फिर ये अगों जड़े ना मुफ्त अपने जड़े जिन्होंने जरूरतमंद ने जिन्होंने खारश दी बीमारियां ने चंबा ले या जड़ियाँ भी मजीद चीज़ां ने वो डिटेल जाके उत्थे जानने तो ये जानने की कोशिश करने कि ये पिंड है कित्थे वे और ये हिस्टरी की है और बाबा चामलियाल जड़े है ने असल जिन्हों की दरगाह इंडिया च वो उन्होंने जी इतने खाक आती है तो वो फिर ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चलो चलने तुलसीपुर चामलियाल तहसील पसरूर जिला सियालकोट लो जी दोस्तों असी तकरीबन पहुँच गए सरहदी देहात इंडिया पाकिस्तान के बार्डर के एरिए के जोड़े पिंड ने तो उत्थे तुलसीपुर चामलियाल ये इत्थे मेला भी लगता है और इनू कंबाइन मेला कहा जाता है यानी कि उस दिन ही पाकिस्तान च मेला लगता है उस दिन ही इंडिया के मेला लगता है तो बाबा एक ही है लो जी दोस्तों इस वेले असी आ चुके हैं पिंड तुलसीपुर चामलियाल जिहड़ा कि सरहदी देहात पाकिस्तान इंडिया की सरहद ते तो यह जनाब साढ़े को जोड़ा डेरा है बाबा नज़ीर हुसैन साहब तो उन्होंने साहबजादे ने इत्थे जेडे गद्दी नशीन ने खावर हुसैन साहब जी तो उन्होंने नाल गलबात करने ताकि सानू हकीकत का पता चल सके कि यह है कि तो सानू जनाब लकीली वो मिल भी गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी की हाल जनाब ठीक हो अल्लाह का शुक्र खाबर साहब चलो इधर नूं थोड़ा जा के मैं तो असल च ना अज जनाब बड़ी दूरों सिर्फ प्रोग्राम करना आया सा और जनाब नूं मैं आख्या कि थोड़ी तकलीफ दईए मेहरबानी शुक्रिया बहुत मेहरबानी। अच्छा असी इस वेले कित्थे खड़े हैं पिंड का थोड़ा दस दिओ सर तुलसीपुर इस पिंड का नाम है साडे बैठण नाल साडे बजुर्गों के बैठण नाल इहनूं चामलियाल कहा जाता है। बेसिकली चामलियाल पिंड कित्थे वे सर वो पिंड हिंदुस्तान दे विच जिथे सरकार की दरगाह है बाबे शहीद बादशाह सरकार के नाम थोड़ा जिहा मैनूं दस दिओ बाबा जी के बारे च बाबा चामलियाल जिन्हां दा नाम मशहूर है उन्हां दा पूरा नाम की जी बाबा जी शहीद चामलियाल सरकार के नाम तो ज़्यादातर मशहूरी हो जी वैसे बाबा जी सरकार का नाम बाबा दलीप सिंह है। ठीक हो गया। अच्छा तो मैनूं ये दसो कि तुसी यानी कि जिहड़े तुहाडे बजुर्ग ने 1947 की वंड तो पहले कित्थे रहिंदे सन जी जदों पाकिस्तान ते हिंदुस्तान की तकसीम हुई है इस तो पहले भी असीं उत्थे अपने पिंड ही सन चामलियाल पिंड जिहड़ा साडा सरकार की दरगाह ते वे इंडिया दे विच असीं महाजर हन जो पाकिस्तान बनिया तकसीम तो बाद असीं फिर इत्थे आ गए तो इत्थे साडे बैठना फिर लोग इहनूं चामलियाल कहना स्टार्ट हो गए ने। वो किहड़ा जिला किहड़ा तहसील किहड़ा इलाका कहलांदा उधर सर इस चीज़ का तो मेरे नॉलेज नहीं है मगर इन्ना पता सानू को जिथे बाबा जी सरकार की दरगाह है उस बस्ती का नाम चामलियाल है जिहड़ा साडा बाई गाँव सी साडे बजुर्ग सानू दसदे ने। ठीक हो गया। तो यह जिहड़ा अपना डेरा जिथे असीं खड़े हैगे आ ये अपने तुसीं बजुर्गों के नाम दसो कि तुहाडे जिहड़े बजुर्ग उत्थों माइग्रेट करके उन्हां दा की नाम सी और तुहाडे की लगदे सन जी साडे दादा जी का नाम सी बाबा शाह सवार ठीक है अगों साडे जिहड़े बाबा जी ने उन्हां दा नाम बाबा नज़ीर है जिन्हां दे नाम ते पूरे पाकिस्तान चों जिन्हां कोल दुनिया आंदी है जिन्हां नूं पता गद्दी नशीन बाबा नज़ीर ने अगों मैं उन्हां दा बेटा मेरा नाम बाबा खावर अब्बास है 1 साल 1.5 साल तो मेरे बाबा जी नहीं बैठ रहे
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਹਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਕ ਆਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਖਾਕ ਬਸ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਰੇਂਜਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ 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 ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਕ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਜੀ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਖਾਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਦਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਖਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ 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 ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਕ ਵੇਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਖਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਫੀਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਫੀਕ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਕ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਦਕਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹਦੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਜੇ ਤੇ ਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਾਬਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕ ਹੈ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਰੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਬਲ ਹੈ, ਖਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੋੜ ਹੈ, ਧੱਦਰ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਗੰਭੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਮੇਲਾ ਹਾੜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਰੇ 2-3 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ? ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਧਰ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਰ ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਨੇਕ ਵਲੀ ਸਨ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫਿਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਉਧਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਰ ਫਿਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਕਾ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜ਼ਿਆਰਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਦਾ ਦੱਸੀਦਾ ਸਮਝਾਈਦਾ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਇਸ ਖਾਕ ਦਾ। ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣਾ ਖਾਬਰਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਮਲਿਆਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਾਕ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਰਹੱਦ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਅਕੀਦੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤਬਰਕ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।